परम शांति। अभी जो महाकाल प्रलय धरती पर स्थूल और सूक्ष्म रूप में दोनों जगह थोड़ा शुरू हो रहा है, उसमें जो आसुरी वृत्ति वाले हैं, चाहे जो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय भी, इसमें भी पूरे के पूरे कई धर्म तो आसुरी वृत्ति वाले हैं, जिन्होंने दुनिया में अनेक धर्म के नाम पर अधर्म किए हुए हैं। कई धर्म वाले तो धर्म के नाम पर अधर्म किए हुए हैं और इतना धरती पर रक्तपात किया हुआ है कि इन लोगों को अब धीरे धीरे सजा मिलेगी। ऐसी तरह जो भारत में भी जो पापी लोग हैं, उनको भी धीरे धीरे सजा मिलेगी। मगर डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत मुश्किल में सजा दे पाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सजा देना बहुत मुश्किल है। मगर आने वाले समय में ऐसा समय आएगा कि पापियां खुद अपने आप ही बोलने लगेंगे कि हम महापापी हैं, क्योंकि अब धीरे 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 ऐसा वायुमंडल चेंज होगा कि अधर्मियों, जो धर्म के नाम पर जो पाप करते हैं उनको अधर्मी कहते हैं, पापियों को सजा देने की बजाय वो सुधरने का चांस ऑटोमेटिक मिलेगा और वो सुधर जाएंगे। ऐसा समय आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब धीरे 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 समय बदल रहा है, बहुत स्पीड में समय बदल रहा है। अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय में जो आसुर वृत्ति वाले जो बैठे हुए हैं, और कई तो अनेक धर्म स्पष्ट हो जाएंगे कि ये टोटली इन्होंने जो आचरण किया है, धरती पर जो रक्तपात किया है, वो बहुत बड़ा पाप का भाग है और उन पापियों को सजा बहुत बड़ी मिलेगी। मगर क्या है कि पापियों की सजा स्थूल जगत में मिलेगी, ऐसी ही सूक्ष्म जगत में भी मिलेगी। स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत दोनों को मिलेगी, सूक्ष्म जगत वालों को भी मिलेगी और स्थूल जगत वालों को भी मिलेगी धीरे धीरे। क्योंकि अगर जो दुनिया में लोग जागेंगे नहीं और ब्रह्म ज्ञान आत्मस्वरूप आत्मज्ञान की ओर नहीं जागेंगे, तो पांचों तत्व तो इम्बैलेंस है। लोगों की नेगेटिविटी के कारण वायुमंडल बहुत ही तमो प्रधान है और वायु तत्व पर से पांचों तत्व इम्बैलेंस है। मतलब पांचों तत्व भी दुखदायी होंगे, बहुत दुख देंगे। सब कुछ ऐसा होने वाला है कि लोग सोच भी नहीं सकते। मगर जो परम ज्ञानी है, परम शांति के वाइब्रेशन अपने घर में स्व परिवर्तन करके अपने घर को परिवर्तन कर रहे हैं, पूरे घर में लाइट स्वरूप फैला रहे हैं, स्व परिवर्तन कर रहे हैं, ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो ये सब कुछ देखते हुए नहीं देखेंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे, वाणी से परे आवाज से परे रहेंगे, क्योंकि वो ज्ञानी है। इसलिए इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता है कि ये सब कुछ होने वाला है। ज्ञानियों को तो पता है ये सब कुछ केवल एक ब्रह्मांड में नहीं, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड गैलेक्सियों में, पूरी गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में होने वाला है सब कुछ। इसलिए उनको ज्ञान है, ज्ञान के कारण उनकी बुद्धि में ये सब कुछ आएगा ही नहीं। वो उनको ज्ञान है, ये सब चीजों में देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, और आत्मस्वरूप में अपनी स्व परिवर्तन की और जाना है। स्व परिवर्तन से ऑटोमेटिक परम शांति के वाइब्रेशन घर को बदलेंगे, सबको बदलेंगे। मगर दुनिया का हाल बहुत ही खतरनाक होगा, सोच भी नहीं पाएंगे। और ऐसे ऐसे पापियों को, बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं धरती पर, उनको ऐसे राक्षसों को ऐसी सजा मिलेगी कि वो बड़े बड़े राक्षस चाहे कोई भी धर्म में हो, सब अपने आप ही
अपने आप ही अपने जूते से मारेंगे। ऐसा समय आ रहा है, क्योंकि किसी के पास किसी को मारने का समय नहीं होगा ऐसा। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो अगर नहीं रोका गया है थर्ड वर्ल्ड वॉर को, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ऐसी हालत सबकी करेंगे, सब सोचेंगे क्या हो गया। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर अंतिम अंतिम है, अंत अंत के लिए अंतिम है, उससे आगे कुछ नहीं है। परमाणु बम फटेंगे तो क्या होगी, अग्नि तत्व इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। और जिसको काल अग्नि कहते हैं, काल अग्नि बढ़ेगी तो पूरी पांचों तत्व, जल भी भस्म हो जाएगा टोटल, सारी धरती पर जल रहेगा ही नहीं। इस वायु में कन्वर्ट हो, वायु भी अग्नि तत्व में कन्वर्ट होकर पूरी धरती पर अग्नि तत्व ही रहेगा, सब अग्नि में, काल अग्नि में सब भस्म हो जाएंगे। तो जिनके पास आत्म स्वरूप का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा को कोई काल अग्नि भी जला नहीं सकती, इसलिए आत्म स्वरूप ही एक श्रेष्ठ उपाय है। जिनके पास भेद का परम ज्ञान है, भेद का परम पिता से पावर लेकर आत्म स्वरूप रहेंगे, तो उसको कोई भी काल अग्नि या महाकाल अग्नि जला नहीं पाएंगे। अंतिम यही उपाय है, अंतिम समय का ज्ञान दे रहे हैं अभी, क्योंकि अंतिम समय यही होगा, अंतिम ज्ञान यही होगा कि आत्मस्वरूप बनकर स्व परिवर्तन करके फिर दूसरों को भी हेल्पलाइन देनी है, दूसरों को भी बचाना है। जो आत्माएं बहुत तड़पती हुई आत्माएं आएगी तो उनको भी एक सेकंड में शांत करना है, वाइब्रेट बनना है, सबको परम शांति के वाइब्रेशन देना है, सबको शांति के वाइब्रेशन से बचाना है। ये सभी का वेद की आत्माओं का बेहद का धर्म है, यही बेहद का धर्म बना आचरण है। बहुत समय नजदीक आ रहा है, इसलिए सब आगे बढ़ो और ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़ो। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి గొప్ప భవిష్యవాణిని చెప్తూ ఉన్నారు. జరగబోయేటువంటి మరి 3వ ప్రపంచ యుద్ధం అయినా సరే, ఉన్నటువంటి స్థూల జగత్తులో జరిగేటువంటి మార్పుల గురించి ఈ యొక్క వీడియోలో చెప్తూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా అందరికీ శిక్షలు లభిస్తాయి. ఎవరికి అంటే పాపి ఆత్మలకి. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ బాపూజీది ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, బేట ఇప్పుడు మహాకాల ప్రళయంలో పూర్తిగా స్థూల ప్రపంచంలోనూ సూక్ష్మ ప్రపంచంలోనూ రెండిటి చోట్ల కూడా స్టార్ట్ అవుతూనే ఉంది, కొద్ది కొద్దిగా ప్రారంభమైంది. దీనిలో ఆసురి ప్రవృత్తి ఉన్నటువంటి ఆత్మలు, ఎవరైతే అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు ఉన్నారో వాళ్ళు పూర్తిగా ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఆసురి వృత్తి కలిగిన వాళ్ళు. వీళ్ళందరూ ప్రపంచంలో అనేక ధర్మాల యొక్క పేరుతోటి అధర్మం చేస్తూ ఉన్నారు. చాలా ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి మరి పేరుతోటి అధర్మం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంత ధర్మాన్ని కూడా భూమి మీద రక్తపాతం చేస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా శిక్షలు అనుభవించాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగానే భారతదేశంలో కూడా పాపి ఆత్మలు ఉన్నారు. నెమ్మది నెమ్మదిగా వారికి కూడా శిక్షలు లభించేది ఉంది. అంటే డెమోక్రసీ అనేది ఉంది కనుక శిక్షించటం చాలా కష్టమే. కానీ డెమోక్రసీలో కూడా శిక్షలు ఇవ్వటం కష్టమైనంత మాత్రాన అటువంటి సమయం వస్తుంది, పాపి ఆత్మలు వాళ్ళే స్వయంగా తమను తాము మహాపాపి ఆత్మలుగా డిక్లేర్ చేసుకుంటూ మమ్మల్ని హింసించండి, కొట్టండి అని చెప్తూ ఉంటారు.
ఎందుకంటే ఇప్పుడు నెమ్మది నెమ్మదిగా వాయుమండలం పరివర్తన అవుతుంది. అధర్మీలు ఏదైతే ధర్మం పేరు మీద పాపం చేస్తూ ఉన్నారో, అధర్మి అని ఎవరినైతే అనబడుతూ ఉందో పాపి ఆత్మలకు శిక్ష కూడా లభిస్తూ ఉంది. పూర్తిగా దీన్ని బాగు చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా మరి ఏదైతే మరి బాగు చేయటం అనేది ఎంతవరకు ఈ సమయంలో ఎలా నడుస్తూ ఉంది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. పూర్తిగా ప్రపంచం నెమ్మది నెమ్మదిగా సమయం మారుతూనే ఉంది. చాలా స్పీడుగా కూడా ఇంకా సమయం మారేదే ఉంది. అనేక ధర్మాలు, మఠ సంప్రదాయం ఆత్మలు, ఆసురీ వృత్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే కూర్చున్నారో అనేక ధర్మం అనేది స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. వారి యొక్క ధర్మం కూడా స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంది. ఇది టోటలీగా వారు ఆచరణ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ భూమిపైన ఏదైతే రక్తపాతం చేయిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా చాలా పాపాన్ని పోగు చేసుకుంటారు. పాపానికి భాగస్వాములే అవుతారు. ఇటువంటి పాపాత్మలకు శిక్ష చాలా కఠినంగా లభించేదే ఉంది. కానీ ఏమిటి, ఎలాగా అంటే ఇలాంటి పాపాత్మల యొక్క శిక్ష స్థూల జగత్తులోనే కాదు, సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా వీరికి లభిస్తూ ఉంటుంది. స్థూల జగత్తులో, సూక్ష్మ జగత్తులో రెండు రకాలుగా వాళ్ళు శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తుంది. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు కూడా మరి వాళ్ళు తప్పించుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క ప్రేరణతోటి కింద అనేక అధర్మమైన పనులు, మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి ప్రేరణలు, బాంబులు తయారు చేయటం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాం, మేము రక్షించబడతాంలే అనుకోకండి. సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా వాళ్ళకు కూడా శిక్షలు తప్పవు. స్థూల జగత్తు వాళ్ళకు లభించినట్లే వీరికి కూడా ఉంటూ ఉంటుంది అంటున్నారు బాపూజీ. ఏదైతే ప్రపంచంలో ప్రజలు ఇంకా మేల్కోవటం లేదు, ఎవరైతే బ్రహ్మ జ్ఞానము, ఆత్మస్వరూపము, ఆత్మ జ్ఞానం వైపుకు వెళ్ళరు, వాళ్ళు పంచతత్వాల యొక్క ఇన్బ్యాలెన్స్డ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రజల్లో నెగిటివిటీ ఉన్న కారణం వల్ల వాయుమండలం పూర్తిగా తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది. వాయుతత్వానికి అతీతంగా పంచతత్వాలు కూడా పూర్తిగా ఇన్బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. ఈ ఇన్బ్యాలెన్స్ అనగా పంచతత్వాలు దుఃఖాన్ని ఇవ్వటం, చాలా దుఃఖాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నది. ప్రకృతి అంటే వీళ్ళ నెగిటివ్ సంకల్పాల యొక్క వైబ్రేషన్స్ వాతావరణాన్ని పూర్తిగా కలుషితం చేసినాయి. దానివల్ల మానవాత్మలకి దుఃఖం కలుగుతూ ఉంది. అందరూ కూడా చెప్తారు కదా, ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, మా ఆలోచన ఇలా ఉండదు అని. అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు తమో ప్రధాన స్థితిలోనే ఉండిపోతూ ఉన్నారు. ఎవరైతే పరమ జ్ఞానిగా పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటూ స్వపరివర్తన చేస్తూ ఉంటారు, తమ ఇంటిని పరివర్తన చేస్తూ ఉంటారు, ఇంటిని పరం లైట్ స్వరూపంలో మార్చుకుంటారు, ఇంట్లో లైట్ పరం లైట్ను వ్యాపింప చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు పూర్తిగా స్వపరివర్తన అవుతారు. జ్ఞానము, యోగము, సేవ, ధారణ ముందు కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. వీళ్ళందరూ కూడా చూస్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే దుఃఖము అనేది పొందరు అనటానికి వీల్లేదు. ఇప్పుడు చూస్తూనే ఉన్నారు కదా, చూస్తూ కూడా చూడనట్టే ఉండేటువంటి ఆత్మలు జ్ఞాని ఉంటారు. వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రపంచం ఏ విధంగా ఉన్నా వాళ్ళకు మాత్రం ఏమి తేడా అనిపించదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు తెలుసు అన్నీ కూడా మారేదే ఉంది అని. జ్ఞానులకు అయితే తెలుస్తుంది, అజ్ఞాని ఆత్మలకు ఏమీ తెలియదు. కేవలం ఈ యొక్క బ్రహ్మాండమే కాదు, పూర్తిగా అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు, గెలాక్సీల్లోనూ, యూనివర్సులోనూ, మల్టీవర్సులోనూ జరిగేది అంతా ఒకటే. అందుకనే జ్ఞానం అనేది ఇక్కడ ముఖ్యం. జ్ఞానం ఉన్న కారణం వల్ల బుద్ధిలో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి రావు కూడా ఒక్కోసారి. కానీ వారు చూస్తూ ఉంటారు, అన్ని వస్తువులని కూడా గమనిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఎంత వింటూ ఉన్నా వాళ్ళ ఆలోచన అనేది మారదు. ఆత్మస్వరూపంలో తమ యొక్క స్వపరివర్తన వైపుకు వాళ్ళు వెళ్ళాలి. స్వపరివర్తనతోటి ఆటోమేటిక్గా
పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ ఇంటినే మార్చేస్తూ ఉంటుంది, అందరినీ మార్చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ ప్రపంచం యొక్క పరిస్థితి చాలా ఖతర్నాక్గా ఉంటుంది. మీరు ఆలోచించను కూడా ఆలోచించలేరు. ఇలాంటి పాపి ఆత్మలు ఉన్నారు. పెద్ద పెద్ద రాక్షసులు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. భూమి మీద ఆ రాక్షసుల యొక్క రాజ్యము ఉన్నది. ఇలాంటి వారికి శిక్షలు తప్పవు. పెద్ద పెద్ద ఆ రాక్షసులు అనేక ధర్మాల్లో కూడా ఉన్నారు. అందరూ వారి వారి యొక్క చెప్పులు తీసుకొని వాళ్ళని వాళ్ళే కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి సమయం వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఎవరి దగ్గర ఎవరిని చంపే సమయం కాదు. ఎందుకంటే చెప్పారు కదా, మరి మూడో ప్రపంచ యుద్ధం వస్తే ఎవరి మీద ఎవరు హింసించను లేరు. అలాంటి సమయం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. తోడు వరల్డ్ వారు ఒకవేళ ఎవ్వరు ఆపలేకపోతూ ఉన్నారనుకోండి, థర్డ్ వరల్డ్ వారి యొక్క పరిస్థితి ఇంకా ఘోరంగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఆలోచిస్తారు, ఏమైంది, ఇలా జరిగిందేంటి అని. థర్డ్ వరల్డ్ వారికి ఎవరైతే కారకులు అవుతారో వాళ్ళకు కూడా అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. జ్ఞాని ఆత్మలైతే పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఇది అంతిమ సమయం. అంతిమంలో కూడా అంతిమము దానితోటి ఇంకా మరి పరమాణు బాంబులు కూడా పేలుస్తూ ఉంటారు. ఎలాంటి పరిస్థితి వస్తుందో చూడండి. అగ్నితత్వం ఇంతగా పెరిగిపోతుంది. ఆ సమయంలో పెరిగి పెరిగి పూర్తిగా కాలాగ్నిలాగా మారిపోతూ ఉంటుంది. కాలాగ్ని పెరుగుతుంది పూర్తిగా. మరి పంచతత్వాలు దగ్ధం, పంచతత్వాలు కూడా కాలి భస్మం అయిపోతాయి టోటల్గా. కాబట్టి ఈ భూమి మీద జలము ఉంటుందని కూడా ఏమీ కాదు. వాయువులో ఇది కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. వాయువు కూడా అగ్నితత్వంలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. పూర్తిగా భూమిపైన అగ్నితత్వమే ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ అగ్నిలో అంతా భస్మం అయిపోతుంది. ఇది కాలాగ్ని కింద లెక్కించబడుతూ ఉంటుంది. ఎవరి దగ్గరైతే ఆత్మస్వరూపం యొక్క జ్ఞానం ఉన్నదో ఆత్మను, అటువంటి ఆత్మను కాలాగ్ని అనేది తగలపెట్టలేదు. అందుకని ఆత్మస్వరూపమే సర్వశ్రేష్టమైన ఉపాయము. దీని దగ్గర బేహద్దు పరమ జ్ఞానం ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటుందో, బేహద్దు పరం పితతోటి వారు పవర్ని తీసుకొని ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటారు. ఎవరు కూడా అలాంటి ఆత్మస్వరూపంలో ఉన్న వాళ్ళకి కాలగ్ని, మహాకాలగ్ని దగ్ధం చేయదు. అంతిమ ఉపాయం ఇదే. అంతిమ సమయంలో జ్ఞానం ఏదైతే ఇస్తూ ఉన్నారో ఇప్పుడు అదే నడుస్తూ ఉంది అనుకోండి. అంతిమ జ్ఞానం ఇదే. ఆత్మస్వరూపంగా అయ్యి స్వపరివర్తన చేసుకుంటే ఇతరులకు కూడా మీరు హెల్ప్ చేయగలుగుతారు. మరి హెల్ప్ లైన్ కూడా ఇవ్వగలుగుతారు. ఇతరులను కూడా రక్షించగలుగుతూ ఉంటారు. మరి చాలా తప్పించేటువంటి ఆత్మలు మీ దగ్గరికి వస్తారు. ఒక సెకండ్లో వాళ్ళకు శాంతిని ఇవ్వాలి. మీరు ఫైర్ బ్రిగేడ్గా కావాలి. అందరికీ పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను ఇవ్వాలి. అందరూ కూడా అశాంతి యొక్క వైబ్రేషన్ నుండి రక్షించుకోవాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. అందరికీ కూడా బేహద్దు పరం శాంతి లభించాలి. బేహద్దు ఆత్మల యొక్క బేహద్దు ధర్మం ఏంటి అంటే బేహద్దు పరం శాంతిని స్థాపన చేయటం, బేహద్దు ధర్మము యొక్క ఆచరణ చేయటం. ఇప్పుడు అంతిమ సమయం సమీపంలోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ జ్ఞానము, యోగము, సేవ, ధారణలో కూడా ముందుకు వెళ్ళాలి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ బేహద్ జ్ఞానము, అంతిమ సమయము అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్గా వస్తాయి. ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే కూడా జ్ఞానము అనేది మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. సమయం నుండి ముందే మీరు మేల్కోండి. ఆత్మస్వరూప జ్ఞానాన్ని అందరికీ అందించండి. పరం శాంతి మంత్రాన్ని మరి వ్యాపింప చేయండి. వైబ్రేషన్స్ని, పవర్ని, పరం లైట్ని మరి పూర్తిగా స్ప్రెడ్ చేయండి.
పరం మహాశాంతి. నమస్తే. ధన్యవాదాలు. బేహద్